ان کا بادشاہ بیلا کوہ کارتھپیا کی بلندیوں پر ایک خانقاہ میں جا کر پناہ لے لیتا ہے۔ اس کا بھائی کولومن جو زخمی ہوتا ہے، میدان جنگ سے بھاگتے ہوئے بست شہر کی طرف آتا ہے۔ شہر کے باشندوں کو خبردار کرتا چلا جاتا ہے کہ ہو سکے تو دریائے ڈنوب عبور کر کے مغرب کی طرف بھاگ کر منگولوں سے اپنی جان بچائیں۔ بہت سے لوگ کولومن کی بات نہیں مانتے اور وہ شہر پناہ کے دروازے بند کر کے منگولوں کا مقابلہ کرنے کی ٹھان لیتے ہیں۔ تعاقب کرتے ہوئے منگول بست شہر کے پاس پہنچتے ہیں، شہر پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ شہر کے لوگ زیادہ دیر تک مدافعت نہیں کر پاتے اور منگول بست شہر کو بھی فتح کر لیتے ہیں، اور شہر کی اچھی طرح لوٹ مار کرنے کے بعد اس کی آبادی کا قتل عام کر کے شہر کو انہوں نے نذر آتش کر دیا تھا۔ اس طرح ہنگری کے بادشاہ بیلا کی عسکری طاقت کو منگولوں نے اپنے سامنے توڑ پھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ اب منگولوں نے ہنگری کی سطح مرتفع پر اپنے لشکریوں کے ساتھ پڑاؤ کر لیا تھا۔ یہاں گھاس لہرا رہی تھی اور منگول گھوڑوں کے لیے چراگاہوں کی افراط تھی۔ منگولوں کا ارادہ تھا کہ ہنگری کے میدانوں سے اپنے اگلے حملوں کا آغاز کریں گے، بالکل اسی طرح جس طرح گزشتہ جنگوں میں انہوں نے روسی علاقوں سے یلغار کا آغاز کیا تھا۔ منگولوں کی یہ یورش انتہا درجے کی حیرت انگیز تھی۔ 4 مہینوں کے اندر اندر ان کے دستے وسط یورپ میں دریائے نیپلز سے لے کر بالٹک کے کناروں بلکہ دریائے ویسچولا تک یلغار کرتے آ رہے تھے، اور اس کے بعد 2 مہینے کے عرصے میں انہوں نے کارپتھین کے پواڑوں سے لے کر دریائے ڈنوب تک کا سارا علاقہ فتح کر لیا تھا۔ مزید یہ کہ موہی کے میدانوں میں انہوں نے ہنگری، پولینڈ، برانڈنبرگ، سلیشیا اور بوہیمیا کے مشترکہ اور متحدہ لشکر کو شکست دے کر اور ان کا خاتمہ کر کے ایک طرح سے یورپ کی طاقت اور قوت کی کمر توڑ کر رکھ دی تھی۔ یورپ کی ان جنگوں میں ہر جنگ کے اندر اہل یورپ کے لشکریوں کی تعداد زیادہ تھی، لیکن جنگوں کے دوران اہل یورپ کا نقصان زیادہ ہوا اور منگولوں کا نقصان اس قدر کم ہوا کہ ان کے دستے جوں کے توں رہے تھے، اور اب منگول ہنگری کی سطح مرتفع پر سستا رہے تھے اور ارادہ کر رہے تھے کہ وہ اب آگے بڑھ کر جرمنوں اور اطالویوں کے خلاف یورش کریں گے۔ ان کے ان حملوں کے باعث پورے یورپ میں ایک وحشت اور خوف و ہراس پھیل چکا تھا۔ باقی کے تمام لوگ ان حملہ آور منگولوں کے ڈر سے لرز کانپ رہے تھے، اور ان پر ایسا خوف طاری تھا جیسے کسی سماوی آفت کا آنا ہوتا ہے۔ ان کے جاگیردار، امیر اور کلیسا کے عہدیدار خس و خاشاک کی طرح ختم ہو گئے اور ان کے مقابلے کی تاب نہ رہی تھی، اور اب ہنگری کے میدانوں میں یورپ کی مشترکہ قوت کو شکست دینے کے بعد منگولوں کا خوف اسپین اور برگنڈی جیسے دور دراز کے ملکوں تک پھیل گیا تھا جنہوں نے صرف منگولوں کا نام سنا تھا۔ یہ خوف بحر شمالی تک طاری ہو گیا تھا، اور یہ خوف ایسا گہرا اور دور دراز تک پھیلنے والا تھا کہ ڈنمارک کے ماہی گیروں نے منگولوں کے ڈر سے مچھلیاں پکڑنا بند کر دی تھی۔ اس طرح یورپ میں مچھلیوں کی قیمت کافی بڑھ گئی تھی۔ منگولوں کے حملوں کے باعث جو لوگ بچ نکلے تھے وہ پناہ گزینوں کی صورت میں تباہ شدہ شہروں کے ویرانوں سے نکل کر مغرب کا رخ کر رہے تھے، اور ویران کھنڈروں، پہاڑیوں میں جانوروں کی سی زندگی گزار رہے تھے۔ پیرس کا ایک نامہ نگار جس کا نام میتھیو تھا، اس نے جنگ کے مناظر کو اپنی آنکھوں سے تو نہیں دیکھا تھا، لیکن چونکہ وہ اس دور میں موجود تھا لہٰذا وہ منگولوں کے متعلق لکھتا ہے۔ یہ لوگ زمین پر ٹڈی دل کی طرح چھا گئے ہیں۔ انہوں نے مشرقی علاقوں میں بڑی تباہی مچا رکھی ہے، آتش زنی اور خونریزی کی انتہا کر دی ہے۔ یہ لوگ وحشی اور جنگلی ہیں، انسانوں سے زیادہ شیطان ہیں اور انسانوں کا خون پیتے ہیں۔ ان کے ہاں کوئی انسانی قانون نہیں، کسی طرح کے آرام کے وسائل نہیں۔ یہ لوگ ریچھوں سے زیادہ خوفناک ہیں۔ اب منگول چونکہ جرمن اور اطالیہ والوں کو نشانہ بنانے والے تھے لہٰذا جرمنی کا بادشاہ فریڈرک چوکنا ہو گیا تھا۔ گو ان دنوں جرمنی کے شہنشاہ اور پاپائے اعظم گریگوری کے درمیان چپقلش چل رہی تھی، دونوں کی آپس میں بنتی نہیں تھی۔ اس کے باوجود فریڈرک نے فرانس اور برطانیہ کے علاوہ دوسرے یورپی حکمرانوں کو منگولوں کا مقابلہ کرنے کے لیے متحد کرنے کی کوشش کی۔ اس نے یورپ کے مختلف حکمرانوں کو لکھا، ایک قوم دنیا کے آخری کونوں سے خروج کر کے آئی ہے، اب تک وہ وہاں کی خوفناک آب و ہوا میں پنہا رہی ہے۔ اس نے بڑے ہیبت ناک انداز میں شمال کے ملکوں پر قبضہ کر لیا ہے اور وہاں ان کی آبادی ٹڈی دل کی طرح پھیل گئی ہے۔ اسی میں خدا کی مصلحت معلوم ہوتی ہے کہ اس نے اس قوم کو انسانوں کے اعمال کی سزا دینے کے لیے اور شاید عالم نصرانیت کو فنا کرنے کے لیے باقی رکھا تھا۔ یہ مہیب اور وحشی قوم انسانی قوانین سے ناواقف ہے۔ ان کا ایک سردار ہے جس کی وہ بہت تعظیم کرتے ہیں، اسے ارضی دیوتا مانتے ہیں اور اس کے احکام کی تعمیل کرتے ہیں۔ اپنے سردار کے معمولی اشارے پر یہ لوگ بڑی بہادری اور دلیری سے بڑے بڑے خطروں کا مقابلہ کرنے کے لیے پل پڑتے ہیں۔
नाजरीन, आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में हमें अपनी आरा से जरूर आगाह कीजिएगा कि आपको हमारी ये सीरीज कैसी लग रही है। आइंदा आने वाली इक़्तिसाद से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कर लें। शुक्रिया। फ्रेडरिक ने अपने खत में मजीद लिखा, अभी उनके पास बेजोड़ भद्दी आहनी ज़रा से बढ़कर कोई ज़रा बख्तर नहीं। मुझे आह भरकर यह कहना पड़ता है कि वो नसरानियों के असलहे जंग को लूट कर बेहतरीन ज़रा और जोशन से मुसल्ला हो जाएंगे, और बहुत जल्द खुदा के गजब से वो दिन आ जाएगा जब खुद हमारे हथियारों से हमारा ही कत्लेआम होगा। फ्रेडरिक जर्मनी का एक ताकतवर हुक्मरान था। अब मंगोल उसके इलाकों पर यूरिश करने वाले थे, लिहाजा कुदरती अम्र था कि वो हमला आवरों के मुकाबले में यूरोप के बादशाहों के इत्तेहाद का मुतालबा करे। वो उस जमाने में नसरानी दुनिया का आला सरदार भी माना जाता था, लेकिन अहले यूरोप की बदकिस्मती के पापाए रोम ग्रेगोरी और फ्रेडरिक की आपस में दुश्मनी चल रही थी। दोनों की एक दूसरे से अनबन थी और दोनों अपनी बरतरी मनवाने के लिए अरसे से एक दूसरे के हरीफ बने हुए थे। फ्रेडरिक को मंगोलों की पेशकदमी का ज्यादा एहसास था। इस बिना पर उसने अहले यूरोप को इत्तेहाद का पैगाम दिया, लेकिन पापाए रोम के साथ जो ताकतें और कुव्वतें थीं, उन्होंने फ्रेडरिक की इस तजवीज़ को रद्द कर दिया। फ्रेडरिक के इन पैगामात के असर को ज़ायल करने के लिए पापाए आज़म ग्रेगोरी के हामियों ने ये अफवाहें फैलाना शुरू कर दी कि खुद फ्रेडरिक के आदमी मंगोलों के अंदर काम करते देखे गए हैं और फ्रेडरिक ने खुद मंगोलों को यूरोप पर हमलावर होने के लिए तलब किया है। ग्रेगोरी ने अपने हामियों के हाथ फ्रेडरिक को यह पैगाम भिजवाया कि वो पहले मंगोलों के खिलाफ खुद पेशकदमी करे, इसके बाद सारी कुव्वतें उसका साथ देंगी। लेकिन फ्रेडरिक ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। उसका कहना था कि अगर मैं मंगोलों के खिलाफ यलगार करता हूं तो मैदान खाली देखकर ग्रेगोरी के हामी मेरे इलाकों पर हमलावर हो जाएंगे, लिहाजा ग्रेगोरी के साथ अपना मामला ठीक करने के बाद ही मैं मंगोलों के खिलाफ पेशकदमी करूंगा। जर्मनी के बादशाह फ्रेडरिक और पापाए आज़म ग्रेगोरी के दरमियान ये बहस जारी थी कि फ्रेडरिक ने एक और खत इंग्लिस्तान के बादशाह हेनरी सोएम को लिखा, जो उसका बरादर निस्बती था। उसने खत में लिखा कि मंगोल जर्मनी में घुस आए हैं, यहाँ उनकी मुकावमत न हो सकी तो दूसरी कौमें इस अजाब अजीम से महफूज नहीं रह सकेंगी, इसलिए अपनी फिक्र और तदबीर से काम लेकर इमदाद भेजो। इसलिए कि मंगोलों की ये कौम अपने वतन से ये इरादा लेकर निकली है कि सारे मगरिब को तस्खीर करके वो नसरानियत का नाम मिटा के रख देगी। मंगोल चूंकि ज्यादातर सर्दियों में यलगार करते थे, गर्मियों में वो अपने घोड़ों को अच्छी चरागाहों में रखकर उन्हें पाल पोस कर खूब ताज़ा कर लेते थे। अब चूंकि गर्मियां खत्म होने को थीं, लिहाजा अहले यूरोप खौफजदा थे कि उनके खिलाफ किसी भी वक्त मंगोल दोबारा तुर्कताज शुरू कर देंगे। इस दौरान पापाए आज़म ग्रेगोरी का इंतकाल हो गया। दूसरी जानिब मंगोलों ने भी दरियाए जनूब के उस पार मगरिब में पेशकदमी करने के लिए अपनी तैयारियों को आखिरी शक्ल देना शुरू कर दी थी। आने वाली गर्मियों में हंगरी की सतह मुर्तफा में मंगोलों ने फिर अपनी कुव्वत को मुजतमे करना शुरू कर दिया था। उनके घोड़े हंगरी की जरखेज चरागाहों में चर चर कर खूब तवाना हो गए थे। रूसी इलाकों की तरह यह इलाका भी उनकी ज़रूरतों के लिए मुनासिब था। यहाँ के रहने वाले मक्यार तुर्क खाना बदोशों की औलाद थे और उनकी बोली भी मंगोलों से मिलती जुलती थी। यहाँ मंगोलों से कैचाक कबाइल भी आन मिले। इनमें से कुछ मुसलमान थे और कुछ गैर मुस्लिम, और उनकी बोली भी मंगोलों से मिलती जुलती थी। अब यूरोप की सूरत हाल ये थी कि मंगोलों के डर से लोग अपने कस्बे, अपने शहर और रिहाइशें छोड़कर भागने लगे थे। मंगोल ये चाहते थे कि लोग अपने कस्बों, अपने शहरों में रहें, खेतों को आबाद करें ताकि मंगोलों को खुराक के लिए अनाज मयसर हो। इसके लिए बातों ने एक अजीबो गरीब तरीका इख्तियार किया। बातों के लश्करियों को हंगरी की शाही मोहर सायों के मैदान जंग में पड़ी हुई मिल गई और इसी मोहर से बातों खान ने फायदा उठाने की कोशिश की। उसने मुतरजम की मदद से हंगरी जबान में एक जाली फरमान हंगरी के बादशाह बेला की तरफ से तैयार किया और उस पर मोहर लगा दी। इस फरमान का उन्वान कुछ इस तरह था, उन मंगोलों के गजब से न डरना और हरगिज अपने शहर छोड़कर मत भागना। अगरचे हम अपने पड़ाव से निकल गए क्योंकि हम यकलख्त खतरे में घिर गए थे, लेकिन हमें खुदा पर यकीन है कि हम बहुत जल्द अपने हाथ में तलवार लिए अपने पाए तख्त पर कब्जा कर लेंगे। इसलिए खुदा से ये मदद मांगने पर इक्तफा करो कि हमको दुश्मनों पर फतेहमंदी हासिल हो। इस फरमान के नीचे बातों ने बेला की मोहर लगाकर उसका नाम लिख दिया था। गोया ये फरमान बेला की तरफ से था और इस फरमान को लिख लिख कर पूरे हंगरी में फैला दिया। मुरादों के जरिए ऐलान किया गया और इस फरमान की वजह से लोग अपने घरों से नहीं निकले। जहां मंगोल हरावल दस्ते नहीं पहुंच सके थे, ये दस्ते सारा इलाका छान रहे थे।
बड़े उसूल से मवेशियों को जमा करते, कैदियों को सफ दर सफ काम पर लगाते। किसानों की अक्सर व बेशतर आबादियों को उन्होंने नहीं छेड़ा। इसी तरह खेतों में रहने दिया, क्योंकि वो चाहते थे कि फसलों की काश्त की जाए और अनाज जमा किया जाए। इस तरह बातों के जाली खत से ये फायदा हुआ कि मोराजिया से लेकर ट्रांसवीनिया तक जब वहां की आबादी ने अपने घरों को ना छोड़ा तो मंगोलों के लिए रसद और वसाइल की फराहमी का मामला आसान तर हो गया। लोग चूंकि अपने घरों से नहीं निकले थे, लिहाजा मंगोलों ने अपने काम की इब्तदा की। गांव गांव, कस्बा कस्बा, शहर शहर वो घूम गए। हर जगह लूटमार का बाजार गर्म किया। अपनी खुराक के लिए मवेशी हासिल करते रहे, अनाज इकट्ठा करते रहे। उनकी इस तुर्कताज को वारिदाने शहर के एक अस्कफ ने बड़ी तफसील से लिखा है। ये शख्स उन दिनों मंगोलों के अंदर मौजूद था। इसका नाम रॉजर था। रॉजर ने मंगोलों के अंदर रहते हुए जो कुछ देखा वो उसने अजीबो गरीब अंदाज में लिखा। उसके मंगोलों के मुतालिक ख्यालात कुछ इस तरह के थे। मंगोलों ने मेरे शहर वार्दन को ताराज किया तो मैं करीब के एक जंगल में जा छुपा। उसी रात मैं दरियाए गोर्दरेश के किनारे एक जर्मन कस्बे योंटमास जा पहुंचा और यहां भी अपने आप को खतरे की जद में महसूस करके यहां से निकल भागा और दरिया के दरमियान एक हिसार बंद जजीरे में पनाह ले ली। थोड़ी देर बाद मुझे योंटमास के ताराज होने की खबर मिली तो मैंने अपने घोड़े पर जीन कसी और जजीरे से निकलकर एक जंगल में जा निकला। मेरे साथ एक साथी भी था। अगले रोज मंगोलों का जजीरे पर कब्जा हो गया। जितने आदमी उन्हें वहां जिंदा मिले उन्होंने ज़िबा कर डाला। कुछ भागकर किनारों पर जंगलों में आन छुपे थे। 3 दिन बाद ये सोचकर के दुश्मन जा चुका होगा, वो खाने की तलाश में वापस पहुंचे, लेकिन जो मंगोल मकानों में छुपे हुए थे उन्होंने निकलकर उन लोगों को पकड़ लिया और कत्ल कर डाला। रॉजर मजीद लिखता है कि मैं बिला रसद जंगलों में मारा मारा फिरता रहा। भूख के मारे रात को जजीरे पर गया। वहां मुझे कुछ गोश्त और अनाज मिल गया जो वहां छुपा हुआ था। इस तरह मैंने 5 दिन गुजारे। दिन को घाटियों में और दरख्तों के खोखले तनों में छुप कर गुजारते थे। वो लिखता है कि मंगोलों ने जब ये मुनादी करवा दी कि जो लोग अपने अपने घरों को आएंगे उन्हें अजियत नहीं दी जाएगी, तो मैंने उनकी बात पर एतबार न किया। मैंने तय किया कि उनके खैमों में जाने से ज्यादा बेहतर है कि कोई अपने घर को वापस चला जाए। इसलिए मैंने अपने आप को एक ऐसे हंगरी के सपुर्द कर दिया जो मंगोलों की मुलाजमत इख्तियार कर चुका था। उसने मुझ पर बड़ी इनायत की और मुझे अपने मुलाजिमों में शामिल कर लिया। मैं जिस जमाने में उस हंगरी के पास था, तन ढांपने के लिए कपड़े न थे। उसके छकड़ों की हिफाजत किया करता था और दिन रात मौत आंखों के सामने फिरती दिखाई देती थी। एक दिन मैंने देखा कि हर समत से मंगोल, मक्यार और कैचाक जाख दर जाख आ रहे हैं। उनके छक्कड़े माले गनीमत से भरे हुए थे और आगे आगे मवेशियों के गल्लों को हंकाए लिए आ रहे थे। मैंने सोचा कि एक रात पहले उन्होंने कुर्बो जवार के देहातियों को कत्ल कर डाला था, लेकिन अनाज और घोड़ों के चारे को आग नहीं लगाई थी। मुझे ख्याल हुआ कि वो आसपास कहीं सर्दियां गुजारना चाहते हैं और मेरा ख्याल ठीक निकला। उन्होंने देहातियों को इतना अरसा जिंदा रखा कि वो अनाज और फसलें काट सकें, लेकिन कत्लेआम में इतनी देर न की कि ये बदकिस्मत लोग अपना उगाया हुआ गल्ला खा सकें। इसके बाद मंगोल फिर घोड़ों, गल्लों और माले गनीमत से लदे हुए छक्कड़ों के साथ निकले। मंगोल घोड़ों से उतर उतर कर जंगलों में घुसते ताकि आते वक्त कोई चीज उनकी नजर से छुपी रह गई हो तो उनको मिल जाए। मंगोलों ने आहिस्ता आहिस्ता जंगलों में उस पड़ाव की तरफ रुख किया जो पहले से उनके लिए तैयार किया गया था। मंगोल, कैचाक, मग्यार और दूसरे इसी तरह के तुर्क कबाइल आपस में इस तरह मजाक किया करते थे जिस तरह वो आपस में सदियों से भाई बंद हों। अब आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने कैदियों पर इल्तफात कम कर दी थी। पहले वो क्योंकि कैदियों से काम लेना चाहते थे, लिहाजा उन्हें अच्छी ग़िज़ा दी जाती थी। उनके लिए मवेशी काटे जाते थे। अब उनके लिए मवेशी कटने बंद हो गए थे। अब कैदियों के लिए सिर्फ जानवरों की आंतें और पाए खाने को दिए जाते थे। रॉजर कहता है कि मैंने इस तब्दीली से अंदाजा लगा लिया था कि अब मंगोलों के पास जिस कदर कैदी हैं उन्हें कत्ल कर दिया जाएगा, इसलिए कि मंगोल जो काम उनसे लेना चाहते थे वो ले चुके हैं। रॉजर कहता है कि इन हालात में मैंने ये सोचा कि किसी तरह बचकर निकल भागूं। मैं और मेरा साथी रफे हाजत के बहाने निकलकर झाड़ियों में घुस गए और फिर आगे बढ़े और एक जगह जहां झाड़ियों के झुंड थे, दोनों वहां छुप गए। इस तरह 2 दिन हम पहाड़ों में रहे। 2 दिन तक हमें जुम्बिश करने की हिम्मत ना हुई। हम पर मंगोलों का खौफ तारी था और वहां छुपे रहने के बावजूद मंगोलों के करख्त नारे सुनाई देते थे जो जंगल में मवेशियों और छुपे हुए कैदियों को तलाश करते फिरते थे। आखिर एक रोज हम भूख से बेताब होकर अपनी जाय पनाह से निकल पड़े।
فوراً ہی ہمیں ایک آدمی نظر آیا۔ وہ ہمیں دیکھتے ہی ڈر کر بھاگا۔ ہم بھی بھاگے، یعنی ہم ایک دوسرے کی مخالف سمت میں بھاگے۔ اس سے ہم نے اندازہ لگایا کہ وہ بھی ہماری طرح قیدی ہے۔ ہم نے اسے آواز دے کر بلایا، وہ ٹھہر گیا۔ ہم نے اسے اپنی داستان سنائی، وہ ہمارے ساتھ مل گیا۔ اس طرح ہم تینوں ایک دوسرے کو اپنے تلخ تجربے سنانے کے بعد پھر کسی پناہ گاہ کی طرف روانہ ہوئے۔ داستان کو آگے بڑھاتے ہوئے راجر کہتا ہے، ہم نے خدا پر بھروسہ کر کے اپنے دلوں کو ڈھارس دی اور جنگل کے کنارے پہنچ کر ایک اونچے درخت پر چڑھ گئے۔ وہاں ہم نے دیکھا کہ وہ کھلا علاقہ جو پہلے سے ہمارا دیکھا بھالا تھا اور خوب آباد ہوا کرتا تھا، منگولوں کے آنے کے بعد سے ویران ہو چکا تھا۔ ہم درختوں سے نیچے اترے اور ان ویرانوں میں چلتے گئے اور کلیساؤں کی گھنٹیوں کے میناروں سے اپنا راستہ تلاش کرتے رہے۔ اس دوران دیہات میں ہمیں کہیں لہسن اور پیاز مل جاتی تو ہم بہت خوش ہوتے، وہی کھا کر گزارا کر لیتے، اور جب کچھ کھانے کو نہ ملتا تو درختوں کی جڑیں کاٹ کر ہی گزر بسر کر لیتے۔ بھاگنے کے تقریباً 8ویں روز ہم ایک آلبا نام کے مقام پر پہنچے۔ یہاں ہمیں انسانوں کی ہڈیوں، ڈھانچوں اور محل اور گرجاؤں کی دیواروں پر نصرانیوں کے خون کے دھبوں کے علاوہ کچھ بھی نظر نہ آیا۔ یہاں سے 1000 قدم کے فاصلے پر جہاں تک نگاہ کام کرتی تھی لاشیں ہی لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ ہم پھر چل پڑے۔ جنگل میں 4 میل کے فاصلے پر ہم ایک پہاڑی پر پہنچے۔ وہاں بہت سی پناہ گزین عورتیں اور مرد جمع تھے۔ ہمیں دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور انہوں نے ہم سے ان خطروں کا حال پوچھنا شروع کیا جس سے ہم گزر کر وہاں پہنچے تھے۔ راجر کہتا ہے کہ انہوں نے ہمیں کھانے کے لیے کالی سی روٹی دی جو آٹے کی تھی، جس میں ذائقے کے لیے کتے کا گوشت شامل تھا، لیکن وہ اس وقت ہمیں دنیا کی لذیذ ترین غذا محسوس ہوئی۔ ہم اس مقام پر مہینہ بھر ٹھہرے، یہاں سے نکلنے کی جرت نہ کی، لیکن اکثر ہم کسی نہ کسی کو بھیج کر معلوم کرتے کہ کون کہاں کہاں چھپا ہوا ہے اور منگول ملک میں کہیں اور تو نہیں رہ گئے، کیونکہ ہمیں یہ خوف مسلسل لگا رہتا تھا کہ منگولوں کی پسپائی محض ایک بہانہ ہے اور وہ پھر واپس آ کر ان لوگوں کو قتل کر ڈالیں گے جو پہلے ان کے قتل عام سے بچ گئے تھے۔ غذا کی حاجت سے مجبور ہو کر ہمیں ان گاؤں کی طرف جانا پڑتا جہاں پہلے کبھی آبادی نہیں تھی، لیکن ہم اپنی جائے پناہ کو چھوڑتے نہیں تھے۔ اس وقت ہم یہاں سے نکلے جب تک ہمارا بادشاہ بیلا ان علاقوں میں واپس نہ آ گیا۔ راجر کی کہانی اس یورش سے بچے ہوئے 50,000 پناہ گزینوں کی کہانی ہے۔ رفتہ رفتہ یہ لوگ جن کی طاقت مصیبت اٹھاتے اٹھاتے صرف ہو چکی تھی، بالکل نا امید ہو گئے تھے۔ اب ان میں مقاومت محال تھی۔ کہتے ہیں جب وہ لوگ بے شمار لوگوں کے ساتھ آباد بستیوں کی طرف گئے تب اسے اور پناہ گزین ساتھیوں کو امن اور سکون حاصل ہوا۔ اہل ہنگری اب اپنے نئے آقاؤں یعنی منگولوں کے ساتھ تھوڑا بہت مانوس ہونا شروع ہو گئے تھے، اس لیے کہ ان کی سرزمینوں میں منگولوں نے پڑاؤ کر لیا تھا۔ جوں جوں اہل ہنگری ان سے مانوس ہونے لگے، ہنگری کے لوگ بازاروں میں اپنی لڑکیاں لا لا کے بیچتے اور ان کے عوض مویشی اور غذا خریدتے۔ منگولوں کو ہنگری کی لڑکیاں بڑی دلکش معلوم ہوتی تھیں اور یہ صورت اور جسم میں ان کی اپنی عورتوں سے ملتی جلتی تھیں۔ اس کے علاوہ یہاں قیام کے دوران فارغ بیٹھنے کی بجائے پڑھے لکھے منگولوں کو اس کام پر لگایا گیا کہ وہ ہنگری کے علاقوں کی مردم شماری کے علاوہ ان کے ذرائع وسائل کو بھی قلم بند کریں۔ اس کے علاوہ اپنی طاقت اور قوت میں اضافہ کرنے کے لیے انہوں نے بلغاریوں، قیشاقیوں، ترکوں، قفقاروں، گرجستانیوں اور آرمینیوں کو بھی بھرتی کرنا شروع کر دیا تھا۔ جوں جوں اہل ہنگری ان سے مانوس ہونے لگے توں انہیں پتہ چلنے لگا اور انہیں احساس ہوا کہ اہل ہنر خاص کر فنکاروں اور سناروں کو منگول پسند کرتے تھے اور انہیں جمع کر کے وہ ایک جگہ بھیج رہے تھے جس کا نام قراقرم تھا، یعنی سارے سناؤں کو منگول اپنے آبائی دشت کی طرف روانہ کر رہے تھے۔ ان علاقوں سے مانوس ہونے کے بعد منگولوں نے بھی اپنے آپ میں تبدیلی پیدا کر لی تھی۔ منگولوں نے اب کلیساؤں کو منہدم کرنا چھوڑ دیا تھا۔ خانقاہوں اور کلیساؤں کو چونکہ تحفظ کے مرکز کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا، اور منگول اپنے حملوں میں کلیساؤں کو اس لیے جلاتے تھے کہ مقابلہ کرنے والوں کو ختم کرنے کی یہی آسان صورت تھی کہ جس عمارت میں وہ پناہ لیں اسے آگ لگا دی جائے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ نصرانی سپہ سالاروں کو عجیب طریقے سے قتل کیا جاتا تھا۔ سمور کے کپڑوں میں ان کا منہ لپیٹ کر ان کا دم گھونٹ دیا جاتا تھا۔ اس کی وجہ محض یہ تھی کہ اہل دشت کسی بہادر کا خون نہیں بہانا چاہتے تھے۔ اس طرح مار دینے سے وہ یہ خیال کرتے تھے کہ اگلے جنم میں وہ ان کی خدمت کے لیے دوبارہ پیدا ہوں گے۔ اس کے علاوہ وہ امیر قیدیوں کو شکنجے میں کس دیتے تھے تاکہ وہ بتائیں کہ انہوں نے اپنی دولت خواہ اس کا وجود ہو یا نہ ہو چھپائی ہے تو کہاں چھپائی ہے۔
اب جبکہ منگول ہنگری کی زرخیز چراگاہوں سے مستفید ہو رہے تھے تو سب سے زیادہ خوفزدہ پولینڈ اور جرمنی کے باشندے تھے۔